السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ ہمزہ یعنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ اس کی تفسیر پیش کرنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ سورہ ہمزہ جو ہے یہ مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا۔ دیکھیے کتنی سخت ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہ بھی ویل ایک جہنم کا ایک حصہ ہے، ان میں ان لوگوں ڈالا ہے۔ عیب ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والے۔ غیبت کرنے والوں کی مثال اللہ نے ایسے دی ہے کہ جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا اور مردار بھائی کا، سگے بھائی کا گوشت کھانا، ایسے ہی آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیے۔ اسی وجہ سے ہماری ناکامی پورے عالم کے اطراف کے اندر آپ دیکھیے ہم پر ہی مار پڑ رہی ہے۔ صحیح معنوں میں ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اسلام تو قبول کر لیا ہم نے، بڑی آسانی سے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایمان والے بن کر کے ہم نے اللہ کو نہیں دکھایا، نبی کی شریعت کو ہم نے فالو نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے فرمودات پر ان پر ہم نے نقل نہیں کیا، ان پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہماری میرے دوستوں ناکامی ہے۔ اللہ نے تو فرما دیے تھے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، رنجیدہ نہ ہو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے، اگر تم ایمان والے ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کر کے دکھاؤ تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ آج ہم سر بلند نہیں ہیں، سر بلند پہلے تھے وہ صحابہ کرام، جن کی ایک پکار پر جنگل کے افریقہ کے جنگلوں نے، اس میں جو درندے تھے انہوں نے پورا جنگل خالی کر دیا تھا۔ بے شمار واقعات اللہ نے ان کو سربلند کیا، وہ ایمان والے تھے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، رنجیدہ نہ ہو، غم نہ کرو، إِن كُنتُم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہو گے ہمیشہ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ تم ایمان والے نہیں تو ہلاکت ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، ایک دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑنے والا۔ آج تم اگر ایک دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑو گے، اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ اگر تمہارے عیب کے پیچھے پڑ گیا، تمہاری ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر تم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ تو یہی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور باقاعدہ غیبت کرنے والا۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا ہے۔ الماریوں میں سونا چاندی رکھ کر کے اس کو 20 مرتبہ باقاعدہ اس کو دیکھا جاتا ہے، پیسہ رکھ کر کے باقاعدہ اس کو بار بار گنا جاتا ہے، اور گن گن کر کے آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہ کوئی اپنے پاس رہنے کی چیز ہے، اب اس ذرا سے دیر میں اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، تمہارا رہے گا، دوسرے مزے لیں گے، دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے، تم کہاں رہے، تم کہاں لے کے جاؤ گے؟ تم تو بس 1-2 گز زمین کے مالک ہو گئے، تمہارے ساتھ تو کفن تمہارے اعمال جائیں گے، یہ پیسہ جائے گا۔ ہرگز اس کو گن گن کر کے خوش مت ہو۔ یہ پیسہ جو تم نے کھایا، جو تم نے پہنا، یہ تمہارا ہے، باقی جو تم نے بچا بچا کے رکھا اس کو، وہ تمہاری ہلاکت و بربادی ہے۔ تو قبر کے اندر اور آخرت میں وہی سب سونا چاندی اور دولت سب پیش کیا جائے گا۔ وہی ہے جو تم دنیا کے اندر بچا کر کے رکھتے تھے نا۔ کوئی یتیم آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، کوئی تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، تم نے اس کو نہیں دیا، لیکن تم نے اپنے پاس اس کو بچا کر کے رکھا، اور تم اس کو گن گن کر کے خوش ہوتے تھے، یہ میرے پاس ہمیشہ۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں
यहसबु अन्ना मालहु अखलद, वो समझता है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। वो शख्स जो माल को जमा करता है और उसको बार बार गिन करके खुश होता है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये गुमान करता है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा, हमेशा रहेगा, हरगिज नहीं। कल्ला कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, यानी हरगिज नहीं उसके पास ये रहेगा, ये तो जरूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। वो आग, वो जहन्नम की आग, उसके अंदर ये माल और जर सब फेंक दिया जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और आपको कुछ खबर है वो आग क्या होगी, ये हुतमा क्या है, आपको कुछ खबर है? अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं नारुल्लाहिल मूक़दा, वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी, वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफीदा, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुसदा, और उन पर बड़े बड़े सुतूनों में फी अमदिन मुमद्ददा, हर तरफ से बंद की हुई होगी, हर तरफ से बंद की। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पेश फरमाई है। हम सब ईमान वालों को इसमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। आज हम देखिए, आज का मुसलमान दाढ़ी टोपी और पंज वक्ता नमाजी क्या है, मस्जिद में जा करके अगले सफ में बैठ करके क्या है, बुराई करता है, ग़ीबत करता है, एक दूसरे की चुगलखोरी करता है। ऐसी नमाज से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हदीस के अंदर आया कि जब नमाजी जहन्नम में जाएंगे तो उनके आग जो होगी वो जहन्नम नमाज के आज़ा को, नमाज की जगहों को जला नहीं पाएगी। क्या मतलब इसका, यानी नमाज पढ़ करके भी जहन्नम में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। वो इस जब हम ग़ीबत करेंगे, चुगलखोरी करेंगे, नाप तोल में कमी करेंगे, बुरे अमाल करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे की बेहरमती करेंगे, इज्जतों को नालाम करेंगे, इज्जतों को पामाल करेंगे, गुनाहों के काम करेंगे, तो जाहिर है अल्लाह का तो आज़ाब बड़ा सख्ती है। ये नमाज में जहन्नम के आज़ाब से फिर बचा नहीं पाएगी। वो तो हमें सज़ा मिलेगी, वो अपने अमाल की सज़ा भुगत करके फिर जन्नत में तो ज़रूर जाएगा, लेकिन अपने अमाल की सज़ा भुगत करके। और दूसरी इस सूरत के अंदर ये बात फरमाई गई कि अल्लज़ी जमा माल व अद्ददा, वो लोग जो अपनी माल को जमा करते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा पड़ोसी, उसके बारे में हमको खबर नहीं है कि इसकी ये भूखा है, प्यासा है, किसी की खबर गिरी नहीं रखते। तो क़यामत के दिन ये सब के सब पेश होंगे और हमारे पड़ोसी सब ये कहेंगे कि या अल्लाह, इसने हमारी खबर गिरी नहीं की। एक नमाजी आदमी से पूछ ले होगी, पड़ोसी वो कहेगा या अल्लाह, ये तो नमाज पढ़ने के लिए चले जाते थे, हमसे कभी कहा ही नहीं कि नमाज पढ़ो, हमको कभी इन्होंने दावत दी ही नहीं, तो भी जहन्नम में जाए। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, एक दूसरे को दावत देते रहें। और दूसरी ये कि अपने सो रिश्तेदार हैं, अपने करीबी रिश्तेदार हैं, अपने महल्ले में, अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने रिश्तेदारों में एक दूसरे के अल्लाह ने हम पर हक़ रखे। अगर अल्लाह ने हमें साहिब माल दिया है, अगर अल्लाह ने हमें साहिब इस्तिताअत बनाया है, अल्लाह ने अगर हमें देने वाला बनाया है, तो खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। यतीमों पर, मिस्किनों पर अल्लाह ताला हम सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला बड़ा खुश होते हैं यतीमों पर खर्च करने से, मिस्किनों पर खर्च करने से। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारा एक अलग ख़ास मकाम जन्नतुल फिरदौस के अंदर तुम्हें अता फरमाएंगे, अगर हम इस पर अमल करते रहें। नाज़रीन, ये पैसा, ये दौलत, ये कोठी, ये घर, ये जायदाद, ये मनसब, ये हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने जो कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया कि तमाम की तमाम जो अशिया है, चीज़ें हैं, सारी की चीज़ें फ़ानी हैं, ख़त्म होने वाली हैं। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बस सिर्फ़ और सिर्फ आपके रब की ज़ात ही बाक़ी रहने वाली है, बाकी सारी की सारी चीज़ें फ़ना होने वाली हैं। तो इसलिए नाज़रीन, अल्लाह ने जो हमें माल अता फ़रमाया है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के हम पर हुकूक हैं। उन हक़ों को अदा करना चाहिए। अगर हमने उन हक़ों को अदा नहीं किया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके मुतालिक सवाल करेंगे। अगर हमने हक़ अदा नहीं किया तो बताओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम उसका क्या जवाब दें। तो नाज़रीन, उससे पहले कि वो दिन आए,
آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے جو اللہ نے ہم پر جو حقوق عباد جو بندوں کے جو حقوق رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔